بیٹھ جائے۔ شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب ہم پہلے صفحے سے شروع کریں گے۔ آپ کے سامنے شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب موجود ہے، پہلے صفحے سے شروع کریں گے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلب خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے اس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا،
اے قدوس و قادر، اے قدوس و غیر فانی، ہم پر رحم کر۔ اے قدوس خدا، اے قدوس و قادر، اے قدوس و غیر فانی، ہم پر رحم کر۔ اے قدوس خدا، اے قدوس و قادر، اے قدوس و غیر فانی، ہم پر رحم کر۔ سنو اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے خداوند، ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما اور اپنے سب حکموں کو ہمارے دل پر نقش کر۔ اے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن و خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں، کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن آراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی دعوت یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قادر خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقبل اور مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ شکرداد ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ ٹریفک میں کہیں پھنس گئے۔ ہم خداوند کی حمد و تعریف میں گیت نمبر 200 کا
तशरीफ रखिए। तो दुआ मांगी गुज़रे हफ्ता के लिए, आज के दिन के लिए, और ख़ास तौर पे आप सब के लिए कि आप लोगों की दुआओं से मैं फिर असर नौ खुदावंद की मज़बा पर खड़ा हूँ और दुआ गो कि खुदावंद आप सबको, आपके घरानों को अपनी पनाह में रखे। तो आप शुक्रगुजारी की दुआ करें। हम दुआ मांगे। यीशु में प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे पाक कदमों में हाजिर हैं और तेरी सारी परवरदिगारी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ प्यारे बाप, यीशु के नाम में हमारी सारी शुक्रगुजारियों को जो हमारे लबों पर हैं, हमारे दिलों में हैं, अपने हुजूर को कबूल फरमा। तेरे पास हुजूर में शुक्रगुजारी पेश करते हैं आज के दिन के लिए, इन कीमती लम्हों के लिए जो तूने हमें बख्शे, कि हम मिलकर तेरे पास हुजूर में, तेरे हुजूर ये कुर्बानी गुजार सके। गुज़िश्ता दिनों की सारी हिफाजत, निगहबानी, सलामती के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हम सबको इब्लीस उसकी सारी कुव्वतों से, गुनाह और उसके असरात से बचाए रखा। तेरे पास हुजूर में शुक्रगुजारी पेश करते हैं तेरे खालिद के लिए, जिन्हें तूने अपना असर नौ उठा खड़ा किया। सारी बदरी कमजोरी से तूने अपने बंदे को रिहाई बख्शी, ताकि वो तेरे हुजूर एक बार फिर तेरी खिदमत गुजार सके। खानदानों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे खादिमों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिनके वसीले से हम तेरे कलाम से सीखते और तरबियत पाते हैं। खुदावंद हमारी सारी शुक्रगुजारी को अपने हुजूर को कबूल फरमा। सारी हमको सुना के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन अच्छे गीतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो हमारे लिए हमारी जुबान में मुहैया हुआ। रूह कुद्स के मसा के लिए, रूह कुद्स की हर वक्त मामूली और हमारे साथ रहने के लिए, बाप यीशु की पाक सलीब के लिए, यीशु के बहाए गए लहू के लिए, वो निजात जो यीशु में हमने पाई, अबदी जिंदगी जो हमें यीशु में मिली, इन सारी नेमतों, रहमतों, बरकतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। फजल के लिए जिसमें हम हमेशा शाबानी पाते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें तौफीक बख्श के हमेशा सारी बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम ज़बूर नंबर 69 गाएंगे, 69। रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो सुनाता है, अपने असीरा खुदा कीर न कर सकते। तो हम की ताज़ीम करेंगे, सब खड़े होकर क्वायर के साथ मिलकर। रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो सुनाता है। दुआ जो उसको मांगता है
साथ ये ज़रूर लाया गया। इस संतों पर इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। दुआ गो है कि खुदा आपको अपनी जगह संभाल करे। प्रस्ता शुरू और सच्चाई से होती गई। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए 3 कलाम के हिस्से हैं। आज का पहला विर्द कुरूज की किताब, बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब है। कुरूज की किताब पहला बाब 8वें से 14वें सफ़ा नंबर 54 जो बाइबल मुक़द्दस आपके सामने पड़ी है। इनमें पेज 54 है। सारा कुकर आप बेटा आपके पास ही पैसेज है। सारा तारीख पहला बाब 8वें से 14वें सफ़ा नंबर 54। आज की दूसरी तरफ रोमी के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत 12वां बाब पहले ऐसे 8वें आए। सफ़र नंबर 150 150 पेज है। हारून कमर साहब इस पैसेज की काम करेंगे वाली है। जिसके बाद हम गीत नंबर 17 गाएंगे क्वाइल के साथ मिलकर। लहू लहू यीशु का लहू इमाम शाम को देता है, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, और वो देता है। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तरफ से मत्ती रसूल की बात देखिए। इंजील 16वां बाब 13वें से 20वें आए। सफ़ा नंबर 20 के बाइबल आपके सामने है। सफ़ा नंबर 20 मत्ती रसूल की बात देखिए। इंजील 16वां बाब 13वें से 20वें आए। पादरी सुशील इस पैसेज की दावत वाले करें। गुजरे हफ्ते के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, ख़ास तौर पर आपकी दुआओं के लिए, क्योंकि दुआ हालात बदलती है। हालात बदल भी जाते हैं और दुआ के वसीले से ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, सोच बदल जाती है, शिफा मिल जाती है। इसलिए मैं इस सारे भाइयों का शुक्रगुजार हूँ आप सबका जिन्होंने दुआएं की, और ख़ास तौर पर अपने भाइयों का जो मुझे बाहर पढ़ ले गए, जामिया भाई एजाज, जमील, तारिक, हारून की बड़ी खिदमत है। हम हारून के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं सिर्फ 5% डॉक्टर्स कहते हैं 5% कमजोरी रह गई है, वो आपकी दुआओं से ख़त्म हो जाएगी चंद दिनों में। ये मेरा भी ईमान है, क्योंकि आप लोगों ने ईमान से दुआ की है। जो साहिब ईमान होता है ना, वो साहिब अकल भी होता है। जिन लोगों ने मुझे कहा जी अब ज़रा थोड़ा आराम करें, आपने अपनी ताकत से ज़्यादा काम किया है, मैं उनका भी शुक्रगुजार। अपने आर्च बिशप आज़ाद वाशी साहब का भी उन्होंने मुझे 2 संडे की छुट्टी दी और खादिम को भेजा ताकि मैं ज़्यादा ना बोलूँ। चंद एक ज़रूरी इश्तहारात हैं। पहली बात, आज ग़ुलामों की तजारत की याद और उसके ख़ात्मे का आलमी दिन है पूरी दुनिया। ग़ुलाम कौन होता है? ग़ुलाम की कोई अपनी मर्ज़ी नहीं होती। मैं और आप तो खुदा के ग़ुलाम हैं। बनी इसराइल कौम मिस्र में ग़ुलाम, खुदा ने उन्हें आज़ादी दी। और सबसे अहम बड़ी बात है उनके जो लीडर्स थे, क्योंकि ग़ुलामों से लोग इतना नफरत करते थे, ख़ास तौर पर जो शाफाम लोग थे, गाड़ी में बैठे होते तो साथ वाली सीट पे नहीं बैठते थे, इतनी नफरत थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस नफरत को भी खत्म किया और हम उस दिन के लिए, ग़ुलामों की तजारत की याद के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। 21 तारीख को यौम इंसानियत बनाया गया पूरी दुनिया में। क्या होता है यौम इंसानियत? पता है? इंसान रोज़ ही पैदा होते हैं दुनिया, इंसानियत कहीं नहीं पैदा होती। और बनी इसराइल को आज़ादी दिलवाने के लिए जो इंसानी किरदार सबसे अहम है ना, वो मूसा का। वो कलाम में सारी बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खुदा अपनी पाक मर्ज़ी से
ऐसे शख्स को जो गुलामों के घर में पैदा हो बादशाह के घर में परवरिश करवा सकता है और फिर उसे निजात के लिए, रिहाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सो हम आलमी तौर पर इंसानियत का जो दिन मनाया गया उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पश्तरी को मज़हब के नाम पर जो तशद्दुद होता है इस दुनिया में आज भी बढ़ा है, लेकिन हम उन ख़ानदानों के लिए, लोगों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि जो लोग बर्दाश्त करते हैं फिर खुदा भी सब खुदा देता है। अभी हमारे इस मुल्क में ईद मिलादुन्नबी आने वाली है, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। जो बच्चे मैट्रिक पास में आप उनकी आज हम हौसला अफजाई करेंगे। अगला त्यौहार 30 अगस्त का इतवार RM जेम्स और नवाज मसीह शहीद का दिन है। उस दिन जो हमारे मसीही इदारे थे ना, तालीमी इदारे, वो डैशलाइज पे मैं उस वक्त 12 साल का था। तो 2 लोग हमारे शहीद हुए कि हमारे इन इदारों को ना लिया जाए, लेकिन उन इदारों को लेने के सबब से तालीम में लोग बहुत पीछे रह गए। तो तालीमी जो मेयार था वो गिर गया, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करें कि उस इदारे हमें वापस मिले। हम मायरा के लिए, मायरा कोकर के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उसने ये 10 गीतों की किताबें हमें दी हैं, उसको जॉब भी मिली है हॉस्पिटल में। हम दुआ गो हैं कि ऐसे बच्चों को खुदा कामयाबी से हम बना करें। और हम ख़ास तौर पर बेंसीना आप सबके लिए अफसोस का इजहार करते हैं, मिसेस मनोज जो खुदाबंदी सो गई हैं। खुदा की पाक मर्जी है क्योंकि डेथ हैज़ नो कैलेंडर, डेथ का किसी को नहीं पता। तो आप सबको तसल्ली दे और हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, और इसके पीछे दुआओं की ताकतदार वो आप लोग का। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए, और दुआ को है कि खुदा हम सब पर भी रहम करे, इस मुल्क पर रहम करे। हमारे मजहबी जो लीडर्स हैं उन्हें खुदा कल दानिश फहम का करवाए ताकि वो कलीसियाई निज़ाम को बेहतर तरीके से चला सकें। आए हम दुआ मांगें इन सारी बातों के लिए। अल्फाज आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तमजीद करते हैं। शुक्र करते हैं खुदावंद हर बात, नेमत, बरकत के लिए खुदावंद, आज के दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा कि हम तेरे हजूर झुक सके। है खुदावंद, ऐ खुदावंद हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं, तारीफ़ करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू ही इसके लायक है। खुदावंद इन सब दरख्वास्तों के लिए खुदावंद, शुक्रगुजारियों के लिए खुदावंद जो हमने तेरे से की थी और तूने उन पर खुदावंद गौर किया, और खुदावंद तूने हमारी दुआओं को माना और उनका खुदावंद जवाब दिया। खुदावंद हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद यार खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, ख़ास तौर पे खुदावंद पादी साहब के लिए खुदावंद हम तेरे आगे सर नगू थे खुदावंद, और खुदावंद तूने हमारी दुआओं को सुना और उसका जवाब दिया खुदावंद, और आज उनको खुदावंद हमने खुदावंद सही सलामत ऐ खुदावंद तेरी खिदमत करते हुए देखा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तमजीद करते हैं और हमेशा उनके लिए ज़िंदगी की दुआ चाहते हैं। खुदावंद तो उनको ज़िंदगी, सेहत और तंदरुस्ती दे। तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तमजीद करते हैं और ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो बच्चे मैट्रिक में पास हुए हैं, मैं चाहूँगा वो खड़े हों। हम उनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं, सामने बुलाना चाहते हैं, और जब साहब आप आएंगे इन बच्चों को आप छोटा छोटा गिफ्ट है हमारे पास, इनकी हौसला चाहिए। और ये पहले तालियां बजाएं, इसमें आपकी बेटी है। 2, 3, 4 और बच्चे भी हैं, लेकिन आप इन्हें इनकी हौसला अफजाई करें सर जी। हम आपकी शुक्रगुजार है, आप आए हैं, तालियां बजाने के लिए दुआ करते हैं कि खुदा ने बच्चों को शुक्रगुजारी दे और कामयाबियाँ ने दे। बात ये ना करना, अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है तो आगे। बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो इस्राएल हमसे ज़्यादा और कवि हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, ता ना हो कि जब वो और ज़्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर
बिगाड़ लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम ले लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फ़िरौन के लिए ज़खीरा के शहर पतूम और रमसीस बनाए, और उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज़्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग बनी इसराइल की तरफ से फ़िक्रमंद हो गए, और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दुद कर करके उनसे काम कराया, और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंट बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत ले लेकर उनकी ज़िंदगी तल्ख की। उनकी सब खिदमतें जो वो उनसे कराते थे तशद्दुद की थीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। आज का बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदार और कामिल मर्ज़ी तजर्बे से मालूम करते रहो। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसे खुदा ने हर एक को अंदाज़े के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, और इक़्तिदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझो, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। और चूँकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई है हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली वो ईमान के अंदाज़े के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मालिक हो तो तलीम में मशगूल रहे, और अगर नासा हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाले सकाफ़त से बांटें, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करें, रहम करने वाले खुशी के साथ रहम करें। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है, आमीन। गीत नंबर 17 70। Mati
थैंक यू भाई सर। मेरे अजीजों, अभी जब अंजीली बयान पढ़ा जाएगा तो हादी साहब शुरू में उसका हवाला अनाउंस करेंगे, तो हम सब मिलकर साथ उसके चैंट करेंगे, तेरा जलाल हो खुदावंद खुदाया। और जब वो उसको एंड करेंगे तो आखिर में हम कहेंगे शुक्र हो तेरा खुदावंद खुदाया। आज की अंजील की तिलावत मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब 13वीं से 20वीं आयत। तेरा जलाल तेरा जलाल हो खुदावंद खुदाया, तेरा जलाल हो खुदावंद खुदाया। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूँगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ये ना बताना कि मैं मसीह हूँ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस बरकत। शुक्र हो तेरा खुदावंद खुदाया, शुक्र हो तेरा खुदावंद खुदाया। शायरबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 8। हमारे ईमान का इकरार वहाँ दर्ज है। शायरबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 8। आए हम सब अपने ईमान का इकरार करें, सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से बेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया, और रूह कुदस की कुदरत से कुमारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों की मौजूद जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म न होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़ुबानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की याद का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। दुआ मांगे, खुदा का शुक्र अदा करें उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क हैं, वो लोग जो बीमारी की हालत में हैं। खुदा उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। खुदा के खादम के लिए तो खुदा का कलाम पेश करते हैं। खुदा उनका पाक उनकी रहनुमाई करे, अपने आप को खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। मिसेस मुमताज़ गिल, आप हमारी दुआ में रहनुमाई करें।
दिल से आपको दावत देता हुआ है और काम का जिंदा पाकलाम हमारे साथ शेयर करें। एक दफ़ा फिर मैं इज़्ज़त-माब द वेरी रेवरेंड इमैनुअल कोकर साहब, जो कि डीन ऑफ डायसिस ऑफ रायवंड हैं और विकर हैं सेंट जॉन्स चर्च के, उनका शुक्रगुजार हूँ। पादरी सुशील साहब का, उनकी पादरी साहब की अहलिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, और तमाम कमेटी का, और सबसे बढ़कर खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज फिर से मुझे ये मौका बख्शा। बिशप साहब ने पादरी साहब को 2 संडेज़ की छुट्टी दी थी, लेकिन उन्होंने की नहीं है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने उनको छुआ और उनको सेहत और तंदुरुस्ती दी और उनको बहाल किया। इसके लिए हम खुदावंद का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं आज के कलाम के लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। बरबर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने हमें जिंदों की सरजमीन पर रखा। आज तूने हमें ये तौफीक बख्शी कि खुदावंद हम तेरे घर में आ सकें और खुदावंद तेरे कदमों में झुककर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। तूने हमें जिंदगी और सलामती बख्शी है खुदावंद। तू जो हमारा अच्छा चरवाहा है, जो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है, और हम सब से खुदावंद तो प्यार करता है और हमारी फिक्र करता है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए जो लिखा हुआ हमारे हाथों में। इसी कलाम के वसीला से खुदावंद तो हमारी जिंदगियों को छू कर पाक करता है। इसी कलाम के वसीला से खुदावंद तो हमारी जिंदगियों से तारीकी को दूर करता है। इसी कलाम के वसीला से खुदावंद तो हमें संभालता है। शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तेरे सच्चे और जिंदा कलाम के लिए। दुआ मांगते हैं खुदावंद कि आज तेरे कलाम का बीज जब हमारी जिंदगियों में बोया जाए तो वो कसरत का फल लेकर आए। खुदावंद तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मेरे होठों को छू और पाक कर, क्योंकि ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पादी साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आप अपनी कलीसिया को ये जो दिन मनाए जाते हैं इनके बारे में ज़रूर आगाह करते हैं। और जैसे कि आपने अभी बताया कि आज जो गुलामों का दिन है इंटरनेशनली उसको मनाया जा रहा है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमसे प्यार करता, हमारी फिक्र करता। आप में से कोई बता सकता है कि जो लास्ट संडे मैंने सरमन यहाँ पर दिया है उसमें कोई बात आपको याद हो? आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, बता सकते हैं। गुज़िश्ता इतवार जो पैगाम दिया गया और जो YouTube के ऊपर भी अवेलेबल है ताकि बाद में भी हम उसको सुन सकें। किसी एक को कोई एक बात याद हो जो यूसुफ, थैंक यू मेरी बहन, यूसुफ की जिंदगी के बारे में था कि जब उसने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया। इसके अलावा और कोई बात? हमने परसिक्यूशन की बात की थी, गोजरा के बारे में बात की थी कि जो चर्चेस जलाए गए, थैंक यू मेरी बहन, चर्चेस जो जलाए गए थे और वहां पर जो लोगों के घर जलाए गए थे। हाथ खड़ा करके बताएं। जी मेरी बहन। जी शुक्रिया मेरी बहन। उन्होंने कहा कि जो हमारी बहनें थीं, माएँ थीं, उन्होंने अपनी जान बचाई थी खेतों में छुपकर, उनके सरों पर दुपट्टा नहीं था। और मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा का कि जब हम वहाँ पर गए हैं, मौलाना ताहिर अशरफी साहब, आर्च बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल साहब और बिशप लियो साहब, ये सब जब वहाँ पर गए हैं तो उन्होंने जाकर अलामतन उन बेटियों के सर पे दुपट्टा रखा था, ये बताने के लिए कि हम अपनी बेटियां, अपनी बहनें, अपनी माँओं, उनकी इज्जतों की परवाह करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जो आज हम सीखने जा रहे हैं, जो तीनों हवाले आपके सामने तलावत किए गए हैं, हम जो इस दुनिया में से निकल कर आते हैं, जब हम खुदा के घर में आते हैं, उसके सामने आते हैं, कोई ये बता सकता है कि हम खुदा के घर में क्यों आते हैं, चर्च में क्यों आते हैं? एनीवन कैन आंसर इट? खुदा का कलाम सुनने के लिए आते हैं। जी
ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. کیوں میری بہن؟ خداوند کی شکر گزاری کرنے کے لیے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی منتیں، اپنی درخواستیں، اپنی منتیں خداوند کے سامنے رکھتے ہیں. اور جی، دونوں جو بھائی اور بہن نے بات کی، آپس میں میل ملاپ کے لیے، رفاقت کے لیے بھی آتے ہیں. اور جی، خداوند کو سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے آتے ہیں. اوپر سے کوئی میرا بھائی یا بہن بتائے چرچ میں اتوار والے دن ہم کیوں آتے ہیں؟ خداوند کی تمجید کرنے کے لیے، خداوند کی شکر گزاری کرنے کے لیے، خداوند سے باتیں کرنے کے لیے. ظاہر دعا کرتے ہیں، ہم خدا سے بات کرتے ہیں. تھینک یو بیٹا. اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. میرے بھائی نے کہا کہ ہم خداوند کے بدن اور خون میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں. نوجوان بچوں میں سے کوئی بتائے. جی بیٹا، اونچی آواز میں. نجات کے لیے، نجات کا پیغام سننے کے لیے، اپنے شافی سے ملنے کے لیے، اپنے خداوند سے ملاقات کرنے کے لیے. میرے عزیزو، جو یہ تینوں حوالے آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے، ان سے ہم آج سیکھیں گے کہ ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی پرستش کرنے کے لیے، اس کے سامنے اپنی مناجات رکھنے کے لیے، غلام کے بدن و خون میں شامل ہونے کے لیے، اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے، تو ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے. اٹس اباؤٹ ریلیشن شپ جو ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کروایا. جو سب سے بڑا جو سن ہے، جو ہماری زندگی کے اندر جو گناہ ہے، اس کو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کھینچا اور ہمیں چھڑا دیا. ہم دنیا میں جب ہوتے ہیں میرے عزیزو، دنیا میں لوگ ہمیں دھوکہ بھی دیتے ہیں، دنیا میں لوگ ہمارے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، دنیا میں ہم سب کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. تو جو یہ حوالہ رومیوں کے خط میں سے پولس رسول بیان کرتا ہے، اس کے 12ویں باب کی 1 سے 8ویں آیات، ان 8 آیات میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ہیں کون اور ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے بسر کرنا ہے. ہمیں خداوند نے کیوں چن رکھا ہے؟ خداوند نے ہمیں چنا ہے، نہ کہ ہم نے خداوند کو چنا. مقدس پولس رسول پچھلے جو 11 ابواب ہیں، ان میں وہ ساری باتیں بتا کر یہاں پر آ کر وہ کنیکٹ کرتا ہے اس بات سے. پس میں خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلا کر تم سے کہتا ہوں، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. تو جو پہلا حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا پیدائش کی کتاب میں سے، جہاں خروج کی کتاب میں سے اس کا پہلا باب، جہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہاں پر مصر میں ایک نیا حاکم آ گیا، اور وہ جو نیا حاکم پیدا ہوا، اس نے جب وہاں پر لوگوں کے حالات کو دیکھا، اس نے بنی اسرائیل کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑھتے جاتے ہیں تعداد میں، تو وہ سب کچھ بھول گیا جو خدا نے یوسف کے ساتھ کیا تھا. یوسف کو مصر کا حاکم بنایا گیا تھا اس کے اس کاموں کی وجہ سے، اس کی حکمت کی وجہ سے، اور ان جانوں کو بچانے کے لیے. لیکن یہ جو نیا حاکم یہاں پر پیدا ہوا، یہ سب کچھ بھول گیا. اس کے دل میں خوف اور ڈر یہ پیدا ہو گیا کہ یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے، یہ کہیں ہم سے زیادہ نہ ہو جائیں، کہیں زیادہ ہونے کے بعد ہمارے ملک پر حکمرانی نہ کرنے لگ جائیں. تو اس وقت اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی. اس نے کہا ان سے مشقت طلب کام لو، ان کی محنت بڑھا دو، ان سے محنت اور مشقت لو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ وہاں پر پھر غلامی کی حالت میں بنی اسرائیل چلے گئے. لیکن آگے وہ مصر کی دائیوں کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ ان کے بیٹے پیدا ہوں تو کیا کرو، ان کو مار دو.
ان کے بیٹے پیدا ہوں مار دو، بیٹیاں پیدا ہوں تو چھوڑ دو. لیکن یہ اپنے خوف کی وجہ سے اور اپنا مسلط کرنے کے لیے حکومت کی وجہ سے اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کو دبا کر رکھیں، یہ اس کی اسٹریٹجی تھی. لیکن میرے جو خدا کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے، خدا عام لوگوں کو استعمال کرتا ہے. وہ دائیاں جو خدا کے خوف سے انہوں نے کیا کیا، وہ ڈری، انہوں نے ان زندگیوں کو، ان جانوں کو لینے سے وہ ڈری. اور جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی مضبوط عورتیں ہمارے جانے سے پہلے یہ بچہ پیدا کر چکی ہوتی. اور وہاں پر ہم پھر دیکھتے ہیں موسیٰ کی ماں کا کردار، پھر موسیٰ کی بہن کا کردار، پھر وہاں پر جو فرعون کی بیٹی ہے اس کا کردار دیکھیں. خدا عام لوگوں کو اپنے منصوبے کے لیے استعمال کرتا ہے. جیسے موسیٰ پیدا ہوا اس کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ دیر تک چھپا کر نہیں رکھ سکی. پھر کیا کیا؟ ٹوکری میں ڈال کر پانی میں ڈال دیا. یہ سیکریفیشل لو ہے. یہ اس ماں کے جذبے کو دیکھیں، یہ قربانی والا جذبہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو پانی کے حوالے کر دیا. لیکن یہاں پر اس کی بہن کا کردار دیکھیں کہ وہ خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہی. وہ پانی میں بہتی ہوئی ٹوکری کہاں پر جا کر ٹکی؟ فرعون کے محل میں، جہاں اس کی بیٹی نے اس کو دیکھا اور وہ آبزرو کرتی رہی، لیکن اتنی دیر تک کیا ہے؟ خاموش رہی. لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس نے اس بیٹے کو لے لیا اور اس نے کہا اس کے لیے ایک دائی کی ضرورت ہے، تب وہ بولی. یہ وہ عام لوگ ہیں جن کو خدا اپنے منصوبے کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ بچہ جس نے مر جانا تھا، جسے مار دیا جانا تھا، خدا کہاں پر لے گیا؟ فرعون کے محل میں، جہاں پر اس کی پرورش ہو سکے. اور وہ جسے خدا نے استعمال کرنا تھا بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑانے کے. اب دیکھیں مصر کا جو کلچر ہے، ثقافت ہے، وہاں پر کیا تھا کہ فرعون کا حکم مانو، یہ وہاں کا کلچر تھا. لیکن دائیوں نے کیا کیا؟ خدا کا حکم مانا، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتی تھی، خدا کا خوف رکھتی تھی. اسی لیے مقدس پولس رسول جو کہتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدل دے جاؤ. جو کچھ اس وقت فرعون نے کہا انہوں نے نہیں مانا، بلکہ جو خدا کا حکم ہے اس کے تابع رہ کر انہوں نے وہ سب کچھ کیا. جو سماجی دباؤ تھا ان کے اوپر، جو پریشر تھا، ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. ان کا ایمان زندہ خدا پر تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے. اور وہاں پر سب کچھ انہوں نے کر لیا، ان کی بگاڑ بھی بڑھا دی، ان کی مزدوری بھی بڑھا دی، ان پر ظلم و ستم بھی بڑھا دیا. لیکن خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ پھر بھی بڑھتے جاتے تھے. آج تھوڑا سا کنٹراسٹ یا موازنہ کر کے دیکھیں ہم اپنے اس معاشرے کے ساتھ. ہم پاکستان میں بستے ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم اس خطے کے ہیں، ہم اس مٹی کے ہیں. ایمان کے لحاظ سے ہم مسیحی ہیں، لیکن ہمارے لیے لفظ اقلیت استعمال کیا جاتا ہے. نہ ہمارا کوئی سیاسی نمائندہ ہے جسے ہم الیکٹ کر کے اسمبلیوں تک لے کر جا سکتے ہیں. سلیکٹ کیے ہوئے ہمارے لوگ ہیں. کوئی منسٹر نہیں ہمارا، کوئی بھی وزیر نہیں ہے ہم میں سے. یہ ہمارا سیاسی صورتحال ہے، وہ پکچر ہے جو ہمارے سامنے ہے. ہمارے تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لیں. وہ ادارے جن میں داخلہ لینے کے لیے بڑے بڑے لوگ لائن میں کھڑے رہتے تھے کہ ان میں داخلہ مل سکے، آج وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایڈمیشنز ملتے ہیں، کوئی داخلہ نہیں لیتا. ہمارے ہاسپٹلز کا حال دیکھ لیں. ہم اپنی حالت پر نظر کر کے دیکھیں.
जो सेंसस हैं, यानी तादाद हमें वही नहीं मालूम पाकिस्तान के अंदर हम कितने मसीही हैं, कोई एग्जैक्ट फिगर, कोई नंबर हमारे पास नहीं। हमें कहा जाता है कि जी 3% माइनॉरिटीज, उन माइनॉरिटीज में जहां पर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बाकी भी हैं और मसीही भी हैं, उनमें आप 3% हैं, बट देयर इज नो एग्जैक्ट फिगर। ये मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूं जो मौजूदा है। हमें दीवार से धकेल कर लगा दिया गया। हम ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ना प्रेसिडेंट बन सकते हैं इस मुल्क के। ये हमारी मौजूदा हालत है जिस मुल्क में हम रहते हैं। हमें दबा कर रखा गया, हम पर जुल्मों से तंबी किया जाता है। हमारी बच्चियों को उठाकर उनका मजहब तब्दील करके जबरी तौर पर उनसे शादियां की जाती। जरा इमेजिन करें कि उस वक्त अगर फिरौन ने वो सब कुछ किया था, तो वहां पर जो खुदा के लोग थे उन्होंने अपना ईमान नहीं छोड़ा, वो अपने ईमान पर कायम रहे। आज पाकिस्तानी मसीहियों को ये देखने और समझने की जरूरत है कि हम यहां थे तो यहां पर हम कैसे आ गए, कौन सी ऐसी बातें हुई। और फिर आगे चलकर वो बात करता है कि हम मसीह ही जो है वो उसके बदन के आज़ा हैं। लेकिन आज हम अपनी करंट सिचुएशन पर आज हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए हुए, तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, मिलना पसंद नहीं करते, नफरतें बढ़ गई। क्या खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम मोहब्बत का पैगाम नहीं है? तो जो उसके कलाम को पढ़ते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उसके साथ रफाकत रखते हैं, उनमें से मोहब्बत नजर आनी चाहिए। मेरे अजीजों, जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो वक्त की जरूरत यह है इकट्ठे होना, मिलकर खुदावंद के सामने मुंह के बल गिरकर तौबा करने की जरूरत है। इज्तिमाई तौबा, मिलकर एक कौम की तरह तौबा करने की जरूरत है कि हम खुदावंद के सामने आकर तौबा करें। वही बनी इस्राएल ने किया था। पूरी की पूरी कौम ने खुदा के सामने फरियाद की, खुदा के सामने गिड़गिड़ाए, तो उन्होंने खुदा ने क्या किया, अपना मंसूबा जो यहां से शुरू होता है जब मूसा पैदा होता है, जो एक निजात दहिंदा भेजा उनके लिए, जो वहां से उस मुल्क की गुलामी से उनको लेकर निकला। फिरौन उस वक्त ये सोच रहा था कि मैं इसराइल का मुस्तकबिल तबाह कर दूंगा, कोई इनका मेल नहीं रहेगा, कोई नर इनका नहीं रहेगा। तो ये पूरी की पूरी कौम वैसे ही, जब बेटियां बेटियां होंगी तो आगे नस्लें कहां से चलेंगी, वो उसके जहन में जो प्लान था वो तबाह करने का। लेकिन खुदा का मंसूबा क्या था? खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। जो उसने वादा किया इब्राहिम, इसहाक और यकूब के साथ, इब्राहिम के साथ खुदा ने वादा किया, देख आसमान की तरफ, अगर गिन सकता तो इन तारों को गिन ले, देख इस रेत की तरफ, अगर इन रेत के जर्रों को गिन सकता है तो गिन ले। इस तरह से मैं तेरी कौम को बढ़ाऊंगा। अगर इब्राहिम देख सकता तो आज वो देखता कि हम हैं वो औलाद, हम हैं वो बच्चे। जब खुदा ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब को बरकत दी, इसराइल बनाया, कौम बनाया, उनको बरकत दी, वादा की उस सरजमीन पर खुदा लेकर गया, तो ये एक वफादारी की बात है कि खुदा उनके साथ वफादार रहा। लेकिन कौम क्या करती रही? निकलते साथ ही पानी पर लड़ाई झगड़ा कर दिया, उससे आगे जाकर भूख की वजह से बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। हम तो मिस्र में हांडियां में याद आती है, वहां गोश्त खाते थे। खुदा ने फिर भी प्यार किया और उनको प्रोवाइड किया। आज हमें सोचने की जरूरत है कि खुदा ने हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया, हमें अपनी बरकतों से मामूर किया है, कहीं हमारा रवैया भी खुदा के साथ बुड़बुड़ाने वाला तो नहीं। सबसे पहली बात जो खुदा चाहता है वो ये है कि हम अपने ईमान को देखें, फिर इर्द गिर्द हालात को देखें, फिर हम खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें।
اگر یسوع کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے میرے عزیزو تو پھر اس نے پیار کرنے کا حکم دیا۔ اگر یسوع کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے تو ہمارے ارد گرد جو ہمارے بہن بھائی جو مظلوم ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو ستائے گئے ہیں، جو بھوکے ہیں، پھر ان کے لیے بھی محبت ہوگی۔ اور خدا نے اپنی کلیسیا کو رکھا ہی اسی لیے کہ ہم یسوع کا پیار کس طرح سے دکھائیں۔ میرے عزیزوں، مجھے یو کے ایک کانفرنس پہ جانے کا اتفاق ہوا، میتھوڈسٹ چرچ کی کانفرنس میں، اور وہاں پر انہوں نے یہ عزم لیا ہے، یہ ارادہ کیا اور یہ اپنے قانون میں شامل کیا ہے کہ اگر وہ دنیا میں جن کنٹریز کو اپنی سپورٹ دیتے ہیں وہاں پر ان کو پتہ چلے کہ وہاں پر غلامی ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ ارادہ کیا، فیصلہ کیا کہ ہم ان کو سپورٹ نہیں دیں۔ یہ ہے چرچ جو اپنے فیصلے کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف خدا کے کلام کی منادی کریں اور دوسری طرف اگر لوگ غلامی میں زندگی بسر کریں، لوگ قسم پرسی کی زندگی بسر کریں، وہاں پر وہ پیسے بھی دیں جو ان پر ظلم کرتے ہیں، جو ان کو ستاتے ہیں۔ آج بھی میرے عزیزوں خدا نے آپ کو جو رکھا ہے، آگے چل کر قرآن بات کرتا ہے ان گفٹس کی، اگر کوئی معلم ہے، اگر کوئی ناصح ہے، آج ہو کیا رہا ہے جو میں آپ کو سچی بات بتانا چاہتا ہوں، ہو یہ رہا ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا، جو جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ کام کر رہا ہے جو اس کا کام نہیں ہے۔ جس کا کام کلام سنانا، اپنے لوگوں کی خبر گیری کرنا، وہ سیاست کر رہے ہیں، اور جو سیاست کرنے والے ہیں وہ کلام سنا رہے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو ہمیں عزرا اور نہمیہ، یہ خدا کے دو بڑے سورما خدا کے لوگ، ان کی زندگی کو دیکھیں۔ جب انہوں نے یروشلم کی فصیل تعمیر کرنی، نہمیہ کو خدا نے کہاں سے اٹھایا تھا؟ ساقی تھا وہ، خدا نے اسے گورنر بنا کر لے کر آیا۔ اور عزرا جو لوگ غلامی میں سے نکل کر آئے تھے، جو اسیری میں تھے، واپس آئے تھے، کسی کو خدا کے کلام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ کاہن نے اپنی ذمہ داری لی، اس نے کہا کہ میں مل کر خدا کی جو شریعت ہے وہ اپنے لوگوں کو سکھاؤں گا، اور نہمیہ نے ایڈمنسٹریٹو کام سنبھالا تھا۔ لیکن جو فصیل وہاں پر تعمیر کی انہوں نے یروشلم کی، وہاں پر لکھا ہر ایک شخص نے اس میں حصہ لیا۔ وہاں پر عام لوگ بھی تھے، بادشاہ بھی شامل تھا، اس میں کاہن بھی شامل تھے، نہمیہ خود بھی شامل تھا۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی ان کے، اور ایک ہاتھ سے کام کرتے۔ کبھی آپ نے کیا ایک ہاتھ سے کام؟ دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں نا، اگر گارا اٹھانا ہے، اینٹ اٹھانی ہے، کچھ بھی کرنا دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ لیکن وہ تلوار اس لیے پکڑی تھی کہ ان پر حملے کیے جاتے تھے، اور وہ ان کو روکنے کے لیے اور ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ وہ یروشلم کی فصیل کو تعمیر۔ یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے جو جس کا کام ہے وہ کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کلیسیا ترقی کرتی ہے، مضبوط ہوتی اور بڑھتی۔ جو سیاسی لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں، جو خدا کے لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کی روحانی زندگی پر توجہ دیں۔ جب وہ روحانی طور پر مضبوط ہوں گے، جسمانی طور پر وہ خدمت کا کام، مل کر کام کرنا وہ خود ہی کر لیں گے، جو بھی وہ ٹاسک لیں۔ ہمارا کام جوڑنا، ہمارا کام لوگوں کو خداوند کے قریب لے کر آنا، یسوع کے پاس لے کر آنا، کیونکہ جب وہ اس دنیا میں جاتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں۔ تو جو کلچر ہے وہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ثقافت یا معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس معاشرے کا ہم پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ عام سادہ لوگ تھے جن کو خوشخبری سنائی گئی، اور انہوں نے خوشخبری قبول کی۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے باپ دادا جنہوں نے خوشخبری کو قبول کیا، آج ہم انہی کی آگے اولاد ہیں۔ انہوں نے ہمیں دعا کرنا سکھایا،
ہماری جو دادیاں اور نانیاں جنہوں نے ہمارے پاس بیٹھ کر ہمیں لوریوں کی بجائے خداوند کی حمد و ثنا کے گیت گا کر سنائے، ہمارے زبور گا کر سنائے۔ آج پوری دنیا میں جہاں پر بھی پنجابی زبور گائے جاتے ہیں، سارے مسیح اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو رب خداوند بادشاہ گانا شروع کر دو، جتنے مسیح ہوں گے کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا، وہ ساتھ ہی زبور گانا شروع کر دے۔ یہ خدا کے کلام کی طاقت جو ہمیں باندھ دیتی ہے، جو ہمیں اکٹھا کرتی ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ثقافت ہے وہ ہمیں بدلنے کی کوشش تو نہیں کر رہی، اور وہ کون کون سی چیزیں جن کو وہ بدلنے کی کوشش کر رہے؟ کیا ہماری اقتدار کو، ہمارے بول چال کو، ہماری ترجیحات کو، ہماری قیادت کو، ہماری کامیابیوں کو، یا ہم کمزور یا لاچار یا مجبور لوگ ہیں، ان کی مدد کس طرح سے کریں، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں؟ ان ساری چیزوں کو ہمارا کلچر ہمیں بدلنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ خدا کے کلام میں وہ سورما ہے جن کے سامنے کہا گیا اس بت کے سامنے سجدہ کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہم ایک ہی خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، شیطان خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گیا اور آ کر اس نے کیا کہا؟ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ لیکن خداوند نے بھی یہی پیغام دیا کہ تو فقط صرف اپنے خدا کو سجدہ کر۔ تو اس جہان میں ہم شکل بننے کی بات یہی ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم باہر جاتے ہیں، ہم ہاسپٹل میں بھی کام کرتے ہیں، آفس میں بھی کام کرتے ہیں، ہماری طرح طرح کی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ جہاں خدا نے آپ کو رکھا ہے، خدا نے آپ کو ایک توڑا بھی دیا۔ سب سے پہلے تو یہ پہچانے کہ what is the gift God has given you۔ آپ کی زندگی میں خدا نے آپ کو کیا گفٹ دیا ہے؟ جب آپ اپنے اس گفٹ کو پہچان لیں گے تو پھر جہاں بھی آپ جا کر کھڑے ہوں گے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، اپنے بول چال سے، ان سب چیزوں سے آپ یسوع کی منادی کریں۔ آج لوگ ڈرتے ہیں بتانے کے لیے کہ وہ مسیحی ہیں، اپنا نام تک چھپا جاتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے۔ پھر ان سے پوچھے پورا نام بتائیں تو پھر بتاتے ہیں، اپنا نام تک بتانے سے ڈر جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک خوف کی فضا ہے، ڈر میں ہم رہتے ہیں، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ لیکن خدا کے کلام میں تو 365 دفعہ سے زیادہ یہ لکھا ہوا ہے، ڈرو مت، خوف نہ کرو۔ اور خدا نے ہمیں دلیری کا روح عطا کیا ہے، بزدلی کا روح نہیں عطا کیا۔ ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں کو تیار کرنا ہے۔ رومیو کے خط کی ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں۔ مارٹن لوتھر جس کی زندگی بدل گئی، رومیو 5واں باب جب اس نے پڑھا، پس راست باز کس سے جیتا رہے گا؟ ایمان سے ہی جیتا رہے گا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو اس نے یہ سوچا کہ ہم گھٹنوں کے بل بھی چلتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ظلم بھی اپنے اوپر کرتے ہیں تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں، لیکن یہاں پر تو خدا کے کلام میں لکھا ہے راست باز ایمان سے ہی جیتا رہے گا۔ اس ایک آیت نے اس کی زندگی بدل دی، اس صرف ایک آیت نے۔ اور مارٹن لوتھر وہ ہے جس نے بائبل کی ٹرانسلیشن کی۔ اس سے پہلے بائبل مقدس جو صرف کاہن ہے، جو پریسٹ ہے، وہ پڑھ سکتا تھا، اور لوگوں کی اپنی زبان میں کلام نہیں تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے جرمن لینگویج میں بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا۔ جب لوگوں کے ہاتھ میں بائبل گئی، انہوں نے کھول کے پڑھا، تو اس کے بعد بہت قتل و غارت ہوئی۔ اس کے بعد یہ تھا کہ کوئی ان کو یہ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ جب کوئی ان کو کوئی ایسی بات بتانے کی کوشش کرتا تھا جو خدا کے کلام میں نہیں ہے، تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج جب کوئی ہمارے درمیان میں جھوٹا استاد آئے اور ہمیں
بہت ساری باتیں بتانے کی کوشش کرے اور ساتھ یہ کہے کہ جی یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، تو ہم نے کبھی کوشش کی کہ ہم خدا کے کلام کو کھولیں؟ ہماری اپنی زبان میں لکھا ہوا ہمارے پاس؟ یہ ایک سوال ہے کہ جب ہمارے پاس آ کر کوئی ہمیں کوئی بات بتائے تو اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں۔ جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آپس میں روٹی توڑنے اور خدا کے کلام کو سیکھنے میں مشغول رہتے تھے۔ یہ وہ کلیسیا ہے جو ابتدائی کلیسیا قائم ہوئی۔ یہ وہ کلیسیا ہے جہاں پر لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیا، لیکن ایک کلیسیا تھی، ایک ایسی کلیسیا تھی جہاں پر لوگوں نے اپنے مال و اسباب کو بیچ کر لا کر رسولوں کے قدموں میں ڈال دیا، تاکہ وہاں پر لکھا ان میں کوئی بھی، اگر آپ پڑھیں اعمال کی کتاب میں تو وہاں پر لکھا ان میں کوئی بھی حاجت مند نہیں تھا، کوئی بھی ضرورت مند نہیں، کیونکہ سب کی ضرورتیں پوری کی جاتی۔ آج ہم اپنی کلیسیاؤں پر نظر کر کے دیکھیں، اپنے لوگوں پر، واقعی ایسے ہمارے درمیان میں کوئی حاجت مند نہیں، کوئی ضرورت مند نہیں ہے؟ کیا کوئی چل کے ہمارے پاس آئے گا کہ میں نے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ یسوع کے الفاظ یاد کریں، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں قید میں تھا تم نے میری خبر گیری نہ کی۔ میرے عزیزو، آگے جا کر خدا نے کہا اگر تم ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ آج جتنی بھی دنیا میں آپ کو منسٹریز نظر آتی ہیں جو خدمت کا کام کر رہے ہیں، جو بے لوث کام کر رہے ہیں، بھوکوں کے لیے کھانا کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، صاف پانی کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، اور مدر ٹریسا جو انڈیا میں تھی کیا کرتی تھی؟ لیپرسی کے جو پیشنٹ ہیں، کوڑ کے جو مریض ہیں، ان کے زخم صاف کرتی۔ وہاں پر ایک منسٹر گیا اور اس نے اپنا منہ باندھ لیا، کیونکہ جو کوڑ کا مریض ہے اس سے بہت زیادہ پیپ اور بدبو آتی ہے، لیکن مدر ٹریسا کے منہ پر کوئی کپڑا نہیں تھا اور وہ اس کو صاف کر رہی۔ تو اس نے پوچھا کہ تم یہ کیسے کر لیتی؟ تو اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ مجھے میرا یسوع اس میں نظر آتا ہے، میں اس کی خدمت نہیں یسوع کی خدمت کر۔ آج میرے عزیزو، خداوند یہ چاہتا ہے کہ جو کلیسیا اس کی کلیسیا ہے، اس کا بدن ہے، وہ اس جہان کی ہم شکل نہ بنے، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور اپنے بدن زندہ قربانی ہونے کے لیے نظر کریں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو قربانی تھی اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور اس کو مذبح پر چڑھا دیا جاتا تھا اور اس کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن جو ہمارے لیے ہے کہ ہم زندہ ہوتے ہوئے اپنی قربانی سے مراد کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اور آگے چل کر جو خوبصورت الفاظ ہیں جو متی میں سے پڑھے گئے پطرس کے ساتھ جو خداوند یسوع مسیح کی بات چیت ہے، جس جگہ پر خداوند یسوع مسیح کھڑے تھے، انہوں نے جب اپنے شاگردوں سے سوال پوچھا تو وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ وہاں کے حالات اس قسم کے تھے، وہاں پر بت پرستی ہو رہی تھی، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہاں پر اختیار کے لیے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں سجدہ کریں، کیونکہ وہاں کے حاکم۔ وہاں پر یسوع آ کر پوچھتا ہے کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ کوئی ایلیا کہتا ہے، کوئی نبیوں میں سے کوئی ایک کہتا ہے۔ یسوع نے جب وہ سوال کیا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ میرے عزیزو، یہ جو سوال ہے نا کہ who am I, who is Jesus، اس کا جواب ہی آپ کا ایمان ہے، آپ کی ایمانی زندگی، کہ یسوع کون ہے۔ اور جو اقرار کیا پطرس نے جو اقرار کیا تو زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، یہ ہے ہمارا ایمان، زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ اور یسوع کے یہ الفاظ سے کہ یہ جو تو نے اقرار کیا یہ گوشت اور خون سے نہیں بلکہ باپ نے تمہیں۔
تو میرے عزیزوں جب خدا نے ملک پاکستان میں ہمیں رکھا ہے, ہمیں ایمان کی طاقت اور قوت بخشی ہے, تو یہاں پر رہتے ہوئے ہم نے یسوع کی منادی کرنی ہے, ہم نے یسوع کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. کون ہے وہ؟ جس نے میری جان بچائی ہے, جس نے مجھے چھڑا لیا ہے, جس نے مجھے بچا لیا. اس لیے میں تجھے بھی کہتا ہوں کہ تو زندہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر, کیونکہ باپ کے پاس صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلے ہی جا سکتے ہیں, اور کوئی نہ راستہ ہے اور نہ کوئی دروازہ ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے وہاں جا سکتے. یہ ہے وہ ایمان میرے عزیزوں جو خداوند چاہتا ہے کہ آج اس کی کلیسیا یہ ایمان دکھائے, نہ صرف اپنے ایمان سے بلکہ اپنے کاموں سے بھی, کہ جب اس دنیا میں رکھا ہے تو ہمارا صرف یہی نہیں, سنڈے والے دن ہم چرچ میں آتے ہیں, خداوند کی عبادت کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, اس دوبارہ سے جب باہر نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہماری زندگی کیا ہے؟ اس کے بعد ہم گھر چلے جاتے ہیں, جا کر اپنا لنچ کرتے ہیں, سنڈے ہے, چھٹی والا دن ہے, ریلیکس کرتے ہیں. باقی کے جو 6 دن ہیں اس میں ذرا اپنے آپ سے سوال پوچھیں, کتنے لوگوں کو آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں؟ بتانا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ایک کنوکشن ہے جو آپ کی زندگی میں تب آتی جب آپ کی زندگی یسوع کے ساتھ لائیں. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, یسوع نے کہا, اور وہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ کثرت کا پھل لے کر آتا ہے. Let's see what is the fruit we are bearing now. ہماری زندگیوں سے پھل کون سا نظر آ رہا ہے؟ ہم پھلدار درخت ہیں. اگر ہم پھلدار درخت ہیں تو کبھی بھی پھلدار درخت اپنا پھل کھاتا ہوا نظر نہیں آتا. کون کھاتا پھل؟ دوسرے لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں. تو ہماری زندگیوں سے بھی یہی ہے کہ ہماری زندگیوں سے دوسروں کا بھلا ہو, ہماری زندگیوں سے دوسروں کی ترقی ہو, ہماری زندگیوں سے دوسروں کی زندگیاں بچ سکیں. ہم بہت ساری روحوں کو بچانے والے ہیں, لیکن اس سب کو کرنے کے لیے یسوع کے ساتھ پہلے رشتہ مضبوط کرنا ہے, یسوع کے پاس آ جانا ہے, اس کے سامنے آنسوؤں سے رونا ہے اس بھائی کے لیے جو نشے کی لعنت میں ہے, یسوع کے سامنے آنسوؤں کے ساتھ رونا ہے اس بہن کے لیے جو ضرورت مند ہے, جو بدرو گرفتہ ہے, جو قسم پرسی کی زندگی. کیونکہ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے خدا نے ہم سب کو بلیس کیا ہو, ابنڈنٹلی بلیس کیا, اور ہمارا ہاتھ ہمیشہ کیسے ہوتا ہے؟ یوں, ایسے نہیں ہوتا. آج تک خدا نے ہمیں کبھی ایسی صورت میں نہیں لے کے گیا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. یہ ہے وہ اس کی بلیسنگ کہ خدا اپنے جو لوگ جن سے وہ پیار کرتا ہے محبوب اس کو نیند میں ہی عطا کر دیتا ہے. آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے جو کبھی بھوکا سویا ہو؟ اینی ون؟ ایک دن یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے خدا کہ وہ ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیتا. ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیا. خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. یہ اس پیار کی وجہ سے, اس فکر کی وجہ سے جو خدا کرتا ہے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی بھرپور زندگی بسر کریں گے. بہت سارے جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو اس غلامی کی زندگی سے نکالیں جو گناہ کی غلامی میں ہمارے ارد گرد ہے. ہمارا کوئی بھائی بہن دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا میرے عزیزو, دعا ضرور کر سکتے ہیں, اور آپ وہ ضرور کریں. خدا دعاؤں کو سنتا ہے, خدا زندگیوں کو بدلتا ہے, خدا زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے. ان کے اندر سے سخت دل کو نکال کے گوشتین دل عطا کرتا ہے. خدا اپنا روح عطا کرتا ہے. میری دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پاک روح دے, آپ کی رہنمائی کرے. آپ کے ایک ایک قدم پر خداوند آپ کی رہنمائی کرے اپنے کلام کے وسیلہ سے, اور آپ کو خداوند مضبوط بنائے. مضبوط اس طریقے سے کہ آپ ایک اچھی مضبوط دلیرانہ زندگی گزاریں. آپ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے ان کی پرورش کریں کہ وہ آگے بڑھ کر دلیری کے ساتھ خدا کی خدمت کرنے والے اور اس کے نام کو جلا دیں. آمین. ہم
खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस कलाम के लिए। अब पे ऊपर हाथ हो जाके मैनू रब बचावे। ज़बूर नंबर 18 अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा की हज़ूर गुजारने के। ज़बूर नंबर 18 ख़ास तौर पर शुक्रगुजारी करेंगे बैत रज़िया के लिए, सलामती के साथ घर पहुँचिया और वो लोग कदूस बाप जिसने अपने प्यारे बेटे के खून से हमारे लिए एक नई और ज़िंदा राह मखसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं। गो हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं और आज इससे तेरी ये मिन्नत करते हैं कि तू हमें और इन नजरानों को कबूल फरमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीज़ों में से हम तुझे देते हैं। आमीन। खुदावंद का इत्मीनान आपके साथ हो। आपके साथ भी। आइए हम एक दूसरे के साथ खुदावंद का इत्मीनान बांटें।
तशरीफ़ रखिए। ज़ाहिर कर ऐ यीशु अपने रूह कुद्स से हमारी इस रोटी और मैं की तकदीस कर, ताकि वो हमारे लिए तेरा बदन और खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से ऐ यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। आमीन। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल आलम बाला पर लगाओ, हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तो हम पर अपना रहम और फजल कर हमें मजबूत बना खुदावंद, कि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और खुदावंद अपनी ज़िंदगियों से हमेशा तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सकें। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्दो ताज़ीम करते और हमेशा यूँ तेरी सिताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़ाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आए खुदावंद ताला तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आलम बाला पर होशना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आसमानी बाप, तो जिसने अपनी उस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी याद करके हम पर, पाकिस्तान की कलीसिया पर और आलमगीर कलीसिया पर, जहाँ पर इज़हार रसानी है, लोग खुदावंद के पर ईमान की वजह से सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, खुदावंद तो उन पर अपना रहम कर। उसी के वसीला से जिसने हमसे फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। मैं खुदा, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। मसीह तेरा ही जिस तरह हमारे मुनजी खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और सिखाया, हम दिलेरी से कहते हैं, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक हुई है। इससे पहले कि हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ में शामिल हों, मेरे अज़ीज़ों, ये वो चंद लम्हे हैं जहाँ पर हम अपनी ख़ास मुनाजात खुदा के सामने रखते हैं। तो वो ख़ास मुनाजात जो आपकी हैं, इन चंद लम्हों में खुदावंद के सामने रखें। इसके बाद हम सब खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ में शामिल हैं। खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ में हम सब शामिल हों, हम सब मिलकर गए। आए रहीम खुदावंद, हम अपनी रासबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगूं और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद, ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाहगार जिस्म और रूहें
उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वह हमेशा आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हमें बख्श। मेरे अज़ीज़ो, खुदाम की मेज़ तैयार है। आइए हम ईमान के साथ खुदाम के बदन और खून में शामिल हैं।
अगर आप में से कोई यहाँ नहीं आ सकता तो ज़रूर अपना हाथ दिखाएं, हम आपकी खिदमत के लिए आपके पास आ सकते हैं। जी ठीक है भाई, हकीम की तरफ जाएं। थैंक यू। आप देखिए, कादिर मतलब खुदा, हमारे आसमानी बाप, तू जिसने अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेहत किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नज़र गुजराते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फर्माबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस समेत खुशी मनाएं और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे रूह उसके साथ वाहिद खुदा अब्दुल अबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो। आमीन।
خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی برکت تم پر ہو اور تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے، آمین۔ اطمینان سے جاؤ اور خداوند کی خدمت کرو۔ آپ نے یہ کہنا مسیح کے نام سے جاتے ہیں، اطمینان سے جاؤ اور خداوند کی خدمت کرو۔ ابھی بھی آپ کی آواز جو ہے نا وہ کم ہے، سب مل کر کہیں ہم مسیح کے نام میں ہاللیلویا۔ جماعت بیٹھ